Very good morning to all students. We are studied about the chapter 12th of chemistry, which is aldehyde, ketones and carboxylic acid. In previous videos, we have studied about the introduction, classification, types, then their various representation of aldehyde, ketones and carboxylic acid, and now today in this part 6 of this chapter, we have studied about the various physical properties of aldehyde, ketones and carboxylic acids. Now there are the various properties for aldehyde, ketones and carboxylic acid, in which we have studied about the 6 property. These are namely nature of intermolecular forces. Second one is the physical boiling points of aldehydes and ketones. Third one is the solubility of the aldehyde and ketones. Fourth one is the physical state, boiling points and solubility of the carboxylic acid. Fifth one is the polarity of carbonyl group, and sixth one is the reactivity of aldehydes and ketones. Now let us study one by one in detail. The first property is the nature of intermolecular forces. Now what is meant by intermolecular forces? The force which is present in between the two molecules, that is one, for example here there is a force which is present in between two molecules, and out of that one is oxygen atom, another is the carbon atom. Now this type of forces, it is nothing but the intermolecular forces. Now it is found that in case of both aldehyde and ketone, there is presence of one common group, which is nothing but the carbonyl group, which is denoted by the symbol C double bond O. And in this C double bond O, oxygen is always negative and carbon is always positive. So it is right has oxygen delta negative, carbon it right has the del positive. So it is the polar compound. Polar compound means one is positive, another is negative, means there is present of the two poles, positive poles and negative poles. So as these compounds aldehyde and ketones contains the carbonyl group, means positive negative, these are the polar covalent bond, and it contains the dipole-dipole force of attraction. Dipole-dipole force of attraction is present because these are the polar covalent bond. And why these are polar? Because it contains the one positively and one negatively charged compound, in which it shows the polar compound. These molecules orients in such a way that as to oppositely polarized atom facing each other. Now in both structure we have found that here oxygen negative, it has phase to positive carbon, here also positive carbon phase to oxygen negative. In both positive and negative, they have the phase facing to each other. Now the carboxylic group, which is denoted by the general formula CH3 C double bond O OH, which contains the OH bond. Now here it contains the OH bond, second carboxylic group, it contains the OH bond, which is responsible for the formation of the hydrogen bonding, and thus carboxylic acid have the highest strongest intermolecular force of attraction. Now it is found that when two carboxylic acid combine with each other, then this oxygen from this first carboxylic acid, it can be reacts with this second hydrogen of this carboxylic acid, and when hydrogen and oxygen combine with each other, it can be forms the hydrogen bond, that is here O is delta negative, H is delta positive, and we get the hydrogen bond, and due to hydrogen bonding it has the strongest intermolecular force of attraction. Now next one is the second property, that is physical state and boiling points of aldehydes and ketone. Now physical state means how these compounds are found in which form, either present in solid, liquid or gaseous form. Now first of all we see about the aldehyde. Now the first aldehyde, which is nothing but the formaldehyde, which is denoted by the general formula HC double bond OH. Then it is the gas at room temperature, means it has the physical state, that is gas at the room temperature, and it has the irritating odor. Irritating odor means it has the bad odor, it's not a good odor, pleasant, म्हणजे त्याचा स्मेल जो आहे, ऑर्डर जो आहे तो चांगला नाही आहे, त्रासदायक स्मेल आहे, इरिटेटिंग ऑर्डर. Now second one is the acetaldehyde. In case of acetaldehyde, one carbon atom has to be increases, means CH3 C double bond OH. It is the extremely volatile.
Now what is meant by the volatile? Volatile means it can be easily evaporate. जे लिक्विड आहे ते लवकर जे असतं ते इवॅपोरेट होऊन जाते. फॉर एक्झाम्पल आपण नेल रिमूव्हर यूज करतो. नेल रिमूव्हर काय होते, आपण लावताबरोबर ते पटकन जे असते ते इवॅपोरेट होऊन जात असते, उडून जात असते. सो इट इज द एक्स्ट्रीमली volatile in nature. It is the colorless liquid. It has no any color. The higher aldehyde have the pleasant odor. म्हणजे जसे जसे त्याच्यामध्ये फॉर्मॅल्डिहाइड नंतर ॲसिटाल्डिहाइड त्यानंतर जसे जसे कार्बन ॲटम वाढत जाईल अल्डिहाइडमध्ये तसं तसं त्याचा स्मेल जो आहे इरिटेटिंग ऑर्डरपासून प्लीझंट ऑर्डर म्हणजे चांगला स्मेल जो आहे तो होणार आहे. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत कीटोन्सकडे. कीटोन्सचं एक एक्झाम्पल सांगितलं आहे आपण इथे ॲसिटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. इट इज अ लिक्विड ॲट रूम टेम्परेचर. आता याची जी फिजिकल स्टेट आहे ते लिक्विड आहे and it has a pleasant odor म्हणजे ऑर्डर याचा चांगला आहे. बट मोस्ट ऑफ द हायर कीटोन्स हॅव द ब्लँड ऑर्डर. पण काही काही असे हायर कीटोन्स आहे की ज्याचा ऑर्डर ब्लँड कीटोन्स ऑर्डर आहे म्हणजे एक असा सौम्य वास जो आहे तो त्याला आहे. नाव नेक्स्ट इज द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन. सगळ्यात पहिल्यांदा जर आपण बॉइलिंग पॉईंट ऑफ अल्डिहाइड अँड कीटोन जर पाहायला गेलं तर इथे आपल्याला लक्षात येतं आहे की जसं इथे नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स वाढत आहे 1 2 3 4 5 6 मीन्स फ्रॉम मिथॅनॉल टू हेक्झॉनॉल. ॲज द नंबर ऑफ कार्बन ॲटम इज इन्क्रीजेस देअर बॉइलिंग पॉईंट इज ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रीजेस. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल मिथॅनॉलमध्ये एकच कार्बन ॲटम आहे, बॉइलिंग पॉईंट 252 केल्विन आहे. इथॅनॉलमध्ये 2 कार्बन ॲटम्स आहे, बॉइलिंग पॉईंट इन्क्रीज झाला. त्याचप्रमाणे पेंटॅनॉल हेक्झॅनॉलमध्ये जर आपण म्हटलं आहे कार्बन ॲटम्स 1 2 3 4 5 6 असे इन्क्रीजिंग झाले आहे त्यामुळे त्याचा बॉइलिंग पॉईंट टू अप टू 392 केल्विन जे आहे तो वाढत गेला. म्हणजेच काय म्हणू शकणार आपण, in case of aldehyde and ketones as the number of carbon atom is increases their boiling point is goes on also increases. Same trend it can be followed in case of the ketone. ketone मध्ये सुद्धा आता तुम्ही पाहू शकता प्रोपॅनॉल, ठीक आहे, ज्याला आपण म्हणू शकतो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 3 कार्बन ॲटम आहे. बॉइलिंग पॉईंट याचा जो आहे 329 केल्विन आहे. त्यानंतर 4 5 6 कार्बन ॲटम जसे जसे कार्बन ॲटम वाढले कीटोन्समध्ये तसं तसं त्याचा बॉइलिंग पॉईंट जो आहे तो या ठिकाणी वाढत गेलेला आहे. नाव नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे सोल्युबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. आता सोल्युबिलिटी म्हणजे काय होते, एखादा कंपाऊंड जर दुसऱ्या याच्यामध्ये वॉटरमध्ये किंवा दुसऱ्या मॉलिक्यूलमध्ये डिझॉल्व्ह होणे त्यालाच आपण म्हणतो ॲक्च्युअली सोल्युबिलिटी. द ऑक्सिजन ॲटम ऑफ द C डबल बॉन्ड O कॅन इन्व्हॉल्व इन द हायड्रोजन बॉन्डिंग विथ द वॉटर मॉलिक्यूल. आता वॉटर मॉलिक्यूलमध्ये तुम्हाला एक माहिती आहे, वॉटर मॉलिक्यूल जे असते ते H2O ने आपण डिनोट करतो. त्याचा फॉर्म्युला आहे H+OH-. म्हणजे या ठिकाणी वॉटर मॉलिक्यूल जो आहे तो पोलर कंपाऊंड आहे कारण की त्यामध्ये एक H पॉझिटिव्ह आहे OH निगेटिव्ह आहे. आता हा जो आपला कार्बोनिल कंपाऊंड्स असते अल्डिहाइड आणि कीटोन्समध्ये तो सुद्धा त्याच्यामध्ये पोलर असते. C डबल बॉन्ड O ऑक्सिजन जो असतो तो त्यामध्ये निगेटिव्ह असतो, कार्बन जो असतो तो या ठिकाणी आपल्याला जो असतो तो पॉझिटिव्ह असतो आणि त्याच्यामुळे याच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग असते. हायड्रोजन बॉन्डिंग झाल्यामुळे जे असते ते सोल्युबिलिटीसाठी रिस्पॉन्सिबल असतात. नाव ॲज अ रिझल्ट ऑफ धिस लोअर अल्डिहाइड अँड कीटोन्स दे आर द वॉटर सोल्युबल. आता इथे यांनी सांगितलं आहे की लोअर अल्डिहाइड आणि जे कीटोन्स असतात त्याच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्ड असतात. हायड्रोजन बॉन्ड असल्यामुळे ते जे असतात ते वॉटर सोल्युबल असतात. एक्झाम्पल असते ॲसिटाल्डिहाइड अँड ॲसिटोन. ॲज द मॉलिक्युलर मास इन्क्रीजेस म्हणजे जसं जसं त्याचा मॉलिक्युलर मास इन्क्रीज झाला आहे, हायर अल्डिहाइड अँड कीटोन्स झाला आहे, त्यावेळी काय होणार, द प्रपोर्शन ऑफ हायड्रोकार्बन्स पार्ट ऑफ मॉलिक्युल इज इन्क्रीजेस विच कॅनॉट फॉर्म द हायड्रोजन बॉन्ड अँड द वॉटर सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस. म्हणजेच त्यांनी काय म्हटलं आहे, जसं जसं नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स तिथे वाढला आहे अल्डिहाइड आणि कीटोन्समध्ये त्याचा मॉलिक्युलर मास इन्क्रीज झाला. मॉलिक्युलर मास इन्क्रीज झाल्यामुळे त्याच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्ड कमी दिसणार आहे किंवा डिक्रीज झालेला आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये वॉटर सोल्युबिलिटी जी आहे ते डिक्रीज झालेली आपल्याला इथे पाहायला मिळते. आता याच्यामध्ये त्यांनी कार्बोनिल कंपाऊंड आणि वॉटरमध्ये कशा प्रकारे हायड्रोजन बॉन्ड होतो तो दाखवलेला आहे आपल्याला. हा जो आहे तो वॉटरचा स्ट्रक्चर आहे H2O. याच्यामध्ये H डेल्टा पॉझिटिव्ह आणि ओला डेल निगेटिव्हने दाखवला आहे. हा जो आहे आपल्याला कार्बोनिल कंपाऊंड म्हणजे C डबल बॉन्ड O कार्बनला पॉझिटिव्ह ऑक्सिजनला निगेटिव्ह. हा ऑक्सिजनचा निगेटिव्ह जो आहे तो हायड्रोजनच्या पॉझिटिव्हसोबत कंबाईन होऊन इथे आपल्याला हायड्रोजन बॉन्डिंग मिळते. पण हे जे हायड्रोजन बॉन्डिंग जे असते लोअर अल्डिहाइड किंवा कीटोन्समध्ये स्ट्रॉंग असते त्यामुळे त्याच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्ड प्रेझेंट मिळते, सोल्युबिलिटी इन्क्रीज होते. पण ज्यावेळी हायर अल्डिहाइड कीटोन्स असतात मॉलिक्युलर मास इन्क्रीज झाल्यामुळे त्याच्यामध्ये काय असते हायड्रोजन बॉन्ड दिसत नाही आणि वॉटर सोल्युबिलिटी जी असते ते आपल्याला डिक्रीज झालेली पाहायला मिळत असते. आता नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे आपल्या या ठिकाणी
फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉईंट्स अँड सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड. आतापर्यंत आपण जे फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉईंट आणि सोल्युबिलिटी होती ती अल्डिहाइड आणि कीटोन्ससाठी पाहिली होती. नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत कार्बोक्सिलिक ॲसिड. द कार्बोक्सिलिक ॲसिड they are represented by the general formula that is RC double bond O OH. Now the lower aliphatic carboxylic acid up to the 9 carbon atoms, they are colorless liquid and irritating odor. आता याच्यामध्ये यांनी काय म्हटलं आहे की जे खाली म्हणजे कमी कार्बनचा नंबर असतो अप टू द 9 कार्बन ॲटम, तर त्यावेळी त्यांची फिजिकल स्टेट जी असतात ते लिक्विड्समध्ये असतात. ठीक आहे. त्यानंतर त्याचा कलर जो असतो तो कलरलेस असतो. ऑर्डर जर म्हटलं तर त्याच्यावर इरिटेटिंग ऑर्डर असतो, बॅड ऑर्डर असतो, त्रासदायक ऑर्डर जे म्हणतो ते असतो. बट इन केस ऑफ द हायर होमोलॉगस आर द कलरलेस ऑर्डरलेस वॅक्स लाईक सॉलिड अँड दे हॅव द लो वोलॅटॅलिटी. म्हणजे त्याची वोलॅटिलिटी पण कमी असते आणि ते सॉलिड फॉर्ममध्ये वगैरे प्रेझेंट असतात. आता यांनी इन्क्रीजिंग बॉइलिंग पॉईंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड जे आहे ते आपल्याला इथे या ठिकाणी दाखवलं आहे. आता प्रत्येक याच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता की कार्बन ॲटम जो आहे तो इथे वाढलेला आहे. जसं फॉर्मिक ॲसिडमध्ये 1 कार्बन ॲटम, ॲसिटिक ॲसिडमध्ये 2 कार्बन ॲटम, प्रोकॅनोइक ॲसिडमध्ये 3 कार्बन ॲटम, ब्युटेरिकमध्ये 4, वॅलेरिकमध्ये जे आहे तिथे या ठिकाणी आपल्याला 5 कार्बन ॲटम मिळत आहे. म्हणजे जो मेन फॉर्म्युला आहे COOH तो सगळीकडे सेम आहे, फक्त प्रत्येक ठिकाणी इथे कार्बनचा नंबर जो आहे तो वाढत गेलेला आहे. ॲज द नंबर ऑफ कार्बन ॲटम इज इन्क्रीजेस देअर बॉइलिंग पॉईंट इज ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रीजेस. म्हणजे जी ट्रेंड आपण अल्डिहाइड आणि कीटोन्समध्ये पाहिलं होतं याआधी बॉइलिंग पॉईंटसाठी काय पाहिलं होतं आपण ट्रेंड. ॲज द नंबर ऑफ कार्बन ॲटम इज इन्क्रीजेस देअर मोलिक्युलर मास इज गोज ऑन इन्क्रीजेस अँड ड्यू टू विच देअर बॉइलिंग पॉईंट इज ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रीजेस. सेम धिस ट्रेंड इज फॉलोड इन केस ऑफ द carboxylic acid. That means as the number of carbon atom is increases, their boiling point is also goes on increases. Now the carboxylic acid have the higher boiling point than those of alkanes, ethers, alcohols, aldehyde and ketones of the comparable mass. आता जसं आपण म्हटलं अल्डिहाइड, कीटोन्स किंवा कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये लोअर जर कंपाऊंड असेल तर त्याचावाला बॉइलिंग पॉईंट कमी असतो, हायर असेल तर वाढणार. पण जर ते त्यांच्या सेल्फ मॉलिक्युलमध्ये होते, जर आपण डिफरंट मॉलिक्युल जर पाहिले जसं फॉर एक्झाम्पल अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक ॲसिड किंवा अजून जर आपण इकडे अल्कोहोल, इथर, अल्केन केला तर कोणाचं बॉइलिंग पॉईंट जास्त आहे, कोणाचं बॉइलिंग पॉईंट कमी आहे, तर काय करणार. तर आता एक लक्षात घ्यायच्या ठिकाणी CH3 डबल बॉन्ड OH जो कार्बोक्सिलिक ॲसिड आहे. ठीक आहे. कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स जास्त आहे. स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स जास्त आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण म्हणू शकतो पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज जे असते ऑक्सिजन, हायड्रोजन जास्त आहे. पण हे जर आपण अल्केन म्हटलं की ज्याच्यामध्ये आपण पाहू शकतो की हायड्रोजन किंवा जो निगेटिव्ह किंवा पॉझिटिव्ह जे असतात ते इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस कमी असते. तर यावेळी तुम्ही याच्यामध्ये पाहू शकता की मॉलिक्युलर मासेस जे आहे तुम्हाला जवळपास नियर अबाउट सेम मिळत आहे. ठीक आहे. खूप याच्यामध्ये जास्त फरक नाही आहे मॉलिक्युलर मासमध्ये, पण बॉइलिंग पॉईंट त्याच्यावाला जो आहे तो चेंज होत आहे आणि बॉइलिंग पॉईंट त्याच्यावाला अल्केनपासून कार्बोक्सिलिक ॲसिड जो आहे तो इन्क्रीज होत आहे. अँड धिस इन्क्रीज इज ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. म्हणजे जसं आपण म्हणू शकतो की अल्डिहाइडमध्ये जो आहे खूप जास्त पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह दिसत नाही, पण हे जर आपण अल्कोहोलमध्ये म्हटलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला हायड्रॉक्सिल ग्रुप मिळत असतो. म्हणजे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस याच्यामध्ये जास्त आहे आणि जसं जसं इंटरमॉलिक्युलर फोर्स वाढत जाणार आहे तसं तसं त्याच्यावाल्यामध्ये काय होणार आहे, त्याचं बॉइलिंग पॉईंटसुद्धा वाढत जाणार आहे. त्यामुळे जे आपण म्हटलं आहे अल्केन जे आहे त्याच्यामध्ये बॉइलिंग पॉईंट कमी राहणार आहे, त्याची स्ट्रेंथ कमी राहणार आहे. मग इथर, त्यानंतर अल्डिहाइड्स, नेक्स्ट कीटोन, देन अल्कोहोल अँड देन कार्बोक्सिलिक ॲसिड. ज्यावेळी आपण केमिकल रिॲक्शन घेत असतो त्यावेळी हा ट्रेंड आपल्याला लक्षात येत असतो की रिॲक्शन जी असते ती इझिली कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये होत असते ॲज कम्पेअर्ड टू अल्केन किंवा इथरमध्ये. आणि त्याच्यावाला इंटरमॉलिक्युलर फोर्स जास्त असल्यामुळे बॉइलिंग पॉईंटसुद्धा तुम्हाला जास्त मिळत असतो. नाव द रिझन इन दॅट इन लिक्विड फेज द कार्बोक्सिलिक ॲसिड फॉर्म द डायमर इन विच 2 मॉलिक्युल्स आर हेल्ड बाय द 2 हायड्रोजन बॉन्ड. आता यांनी सांगितलं आहे की जे कार्बोक्सिलिक ॲसिड आहे ते या ठिकाणी डायमर फॉर्म करतात 2 मॉलिक्युल्ससोबत आणि याच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्ड्स मिळतात. आता डायमर कसे असतात ते आपण या ठिकाणी मी दाखवलेलं आहे. हा आहे एक कार्बोक्सिलिक ॲसिड. ठीक आहे. CH3 डबल बॉन्ड OH. हा आहे सेकंड CH3 डबल बॉन्ड OH. आता या कार्बनचा हा ऑक्सिजन जो आहे तो निगेटिव्ह आला आणि हायड्रोजन जो आहे तो पॉझिटिव्ह आला. सिमिलरली इथे H पॉझिटिव्हने दाखवला आहे
O निगेटिव्हनी दाखवला आहे. आणि याआधी पण तुम्हाला माहिती आहे की ज्यावेळी हा हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन जो होतो एकमेकांच्या समोर होतो त्यावेळी ते जे असते ते हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होतात. आणि हायड्रोजन बॉन्ड का बरं फॉर्म झाले आहे, कारण की त्याच्यामध्ये पोलर कंपाऊंड मिळत आहे. हायड्रोजन हॅज द डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज, ऑक्सिजन हॅज द निगेटिव्ह चार्ज, आणि पॉझिटिव्ह पोल निगेटिव्ह पोल एकत्र येऊन त्यांनी जो आहे या ठिकाणी पोलर कंपाऊंड जो आहे तो फॉर्म केला आहे. आणि यालाच जे असतं आपण त्याला म्हणतो हायड्रोजन बॉन्ड. आणि या 2 डायमर फॉर्म केले आहेत, 2 कार्बोक्सिलिक ॲसिड ज्याला आहे त्यामुळे त्याला आपण डायमर म्हटलं आहे. त्यांनी एक जो आहे आपला हायड्रोजन बॉन्ड जो आहे तो फॉर्म केलेला आहे. आणि त्याच्यामुळे जे त्यांनी म्हटलं आहे की इथे मॉलिक्युल्स एकमेकांना हेल्प केले आहे. The acidic hydrogen of one molecule from the hydrogen bond with the carbonyl oxygen of the other molecule. म्हणजे जे आपण डायग्राममध्ये पाहिलं आहे, एका कार्बोक्सिलिक ॲसिडचा जो आहे तो हायड्रोजन आणि दुसरा कार्बोक्सिलिक ॲसिडचा जो आहे तो ऑक्सिजन तो एकमेकांसोबत फॉर्म होऊन त्यांनी बॉन्ड केला आहे. जसं आता या ठिकाणी याचा हायड्रोजन आहे तर दुसऱ्या याचा ऑक्सिजन आहे. The double the size of the molecule resulting in the increasing in intermolecular van der Waals forces which in turn results in the high boiling point. आणि याच्यामध्ये यांनी काय सांगितलं आहे की इथे जी van der Waals forces अट्रॅक्ट प्रेझेंट तयार झाले आहे, रिझल्टिंग जे तयार झाले आहे त्यामुळे त्याचा बॉइलिंग पॉईंटसुद्धा इन्क्रीज झाला आहे. इन केस ऑफ ॲसिडिक ॲसिड डायमर्स एक्झिट इवन इन द गॅस फेज. आणि ॲसिडिक ॲसिडमध्ये सुद्धा जो आहे त्यांनी सांगितलं आहे गॅस फेजमध्ये डायमर अशा प्रकारे आपल्याला पाहायला मिळत असतो. नाव द लोअर ॲलिफॅटिक कार्बोक्सिलिक ॲसिड म्हणजे ज्याच्यामध्ये कार्बनचा नंबर कमी आहे, कंटेनिंग अप टू द 4 कार्बन ॲटम्स आर मिसिबल विथ वॉटर. आता मिसिबल म्हणजे काय असतात, मिसिबल मीन्स मिक्स विथ वॉटर. वॉटरमध्ये तो कंपाऊंड मिक्स होतो. कधीपर्यंत मिक्स होतो, अप टू द 4 कार्बन ॲटम म्हणजेच लाईक द ब्युटॅरिक ॲसिड. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ॲसिड मॉलिक्युल्स अँड द सॉल्वंट वॉटर मॉलिक्युल्स. म्हणजे त्यांनी काय म्हटलं आहे की जे वॉटर मॉलिक्युल म्हणजे जे आपण म्हटलं आहे H2O, H पॉझिटिव्ह आहे याच्यामध्ये, OH निगेटिव्ह आहे. आणि याच्यावाली रिॲक्शन ज्यावेळी कार्बोक्सिलिक ॲसिडसोबत होत असते की कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये सुद्धा आपल्याला डायमर पाहायला मिळत असतो, हायड्रोजन बॉन्ड पाहायला मिळत असतो, ज्यामुळे कार्बोक्सिलिक ॲसिड अप टू द नंबर जे 4 असते तो वॉटर मॉलिक्युल जे असतात त्या वॉटर सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व होत असते, हे आपल्याला पाहायला मिळते. आता त्यांनी सांगितलं आहे the solubility of carboxylic acid in water is decreases with the increase in molecular mass. म्हणजे 4 पर्यंत जर कार्बन ॲटम असेल तर ते इझिली डिझॉल्व होतात वॉटरमध्ये, त्याची सोल्युबिलिटी ठीक असते. पण जसे जसे कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये नंबर ऑफ कार्बन ॲटम जर इन्क्रीज झाला तर त्याचं काय होणार आहे, मोलिक्युलर मास इन्क्रीज झाला. आणि मोलिक्युलर मास इन्क्रीज झाल्यामुळे त्याची वॉटरमध्ये जी सोल्युबिलिटी असते ती या ठिकाणी काय होणार आहे, कमी होणार आहे. आता याचं रिझन काय आहे सोल्युबिलिटी कमी होण्यासाठी ते पाहूया. द हायर कार्बोक्सिलिक ॲसिड. हायर कार्बोक्सिलिक ॲसिड म्हणजे कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये जे नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स आहेत ते वाढले. आर प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल इन वॉटर ड्यू टू द इन्क्रीज हायड्रोफोबिक. आता हायड्रोफोबिक हा जो वर्ड आहे 2 वर्ड्सनी बनलेला आहे, हायड्रो आणि फोबिक. हायड्रा मीन्स वॉटर, सगळ्यांना माहिती आहे हायड्रा म्हणजेच वॉटर होतं, आणि फोबिक जो असते ते हेटिंग असते. फिलिक मीन्स लविंग अँड फोबिक मीन्स हेटिंग. म्हणजे जे वॉटरकडे जात नाही, जे वॉटरला हेट करतात, वॉटरपासून जे रिपेल करतात, अशा प्रकारे तिथे तयार होतात. इंटरॅक्शन हायड्रोकार्बन पार्ट विथ दी वॉटर. म्हणजे त्यांनी काय सांगितलं आहे, कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये जर का सपोज नंबर ऑफ कार्बन ॲटम जर वाढले तर ते जे आहेत ते वॉटरमध्ये जे असतात सोल्युबल इझिली होत नाही, बिकॉज दीज आर द हायड्रोफोबिक. म्हणजे वॉटरकडे ते अट्रॅक्ट होत नाही. आता त्याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल सांगितलं असे काही. ॲरोमॅटिक ॲसिड. ॲरोमॅटिक ॲसिड म्हणजे म्हणू शकतो की ज्याच्यामध्ये नंबर ऑफ कार्बन ॲटम जास्त असते, लाईक द बेन्झोइक ॲसिड आर ऑल्सो प्रॅक्टिकली इन्सॉल्युबल इन वॉटर ॲट रूम टेम्परेचर. म्हणजे जे रूम टेम्परेचर असते त्या रूम टेम्परेचरमध्ये बेन्झोइक ॲसिड की ज्यामध्ये नंबर ऑफ कार्बन ॲटम जास्त असतात त्यामुळे ते इझिली वॉटरमध्ये जे असतात ते सोल्युबल राहत नाही, ते जे असणार ते हायड्रोफोबिक नेचरचे राहणार. The water insoluble carboxylic acid are soluble in less polar organic solvents like the ether, alcohol, benzene and so on. म्हणजे त्यांनी सांगितलं की हे वॉटरमध्ये इन्सोल्युबल असतात आणि ते जे असतात ते पोलर ऑर्गॅनिक सॉल्वंटमध्ये लेस सोल्युबल राहणार आहे. आणि त्याची एक्झाम्पल आहे इथर, अल्कोहोल आणि बेन्झिन. आता नेक्स्ट आहे पोलॅरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप काय असतो हे सगळ्यांना माहिती आहे. कार्बोनिल ग्रुप मीन्स विच कंटेन्स द C डबल बॉन्ड O. त्याच्यापैकी कार्बन पॉझिटिव्ह असतो, ऑक्सिजन निगेटिव्ह असतो. आणि याच्यामध्ये आपण याला म्हणतो पोलॅरिटी असते. पोलॅरिटी काय असते,
एक पोल पॉझिटिव्ह दुसरा पोल निगेटिव्ह आणि शक्यतो नेहमी काय असते पाहायला मिळते आपल्याला कार्बन पॉझिटिव्ह असतो ऑक्सिजन निगेटिव्ह असतो त्यामुळे यामध्ये काय असते पोलॅरिटी असते. द पोलॅरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ ऑक्सिजन रिलेटिव्ह टू कार्बन ॲज वेल ॲज रेझोनन्स इफेक्ट. आता इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी म्हणजे काय हे ऑलरेडी तुम्ही 11th व्यवस्थित शिकलेले आहे की जसं आपण म्हटलं वॉटर मॉलिक्यूल HOH तर यामध्ये हायड्रोजन जो असतो तो पॉझिटिव्ह असतो ऑक्सिजन जो असतो तो निगेटिव्ह असतो मेटल जे असते त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज असतात आणि जे नॉन मेटल्स असते जसे हॅलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट करण्याची टेंडन्सी असतात ते निगेटिव्ह असतात. ठीक आहे. द कार्बोनिल कार्बन हॅज द पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी आणि हा जो कार्बोनिल कार्बन असते त्याच्यामध्ये आपल्याला पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी मिळत असते आपल्याला कार्बनकडे आणि जो ऑक्सिजन असते त्याच्यामध्ये आपल्याला मिळत असते निगेटिव्ह पोलॅरिटी. सी द स्ट्रक्चर ए अँड दी देअरफॉर इट इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. आता आधी आपण स्ट्रक्चर पाहूया. हा आहे कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O. आता जर आपल्याला याची पोलॅरिटी दाखवायची असेल तर आपण कसं दाखवणार होणार आहोत कार्बनवर डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज ऑक्सिजनवर डेल्टा निगेटिव्ह चार्ज. सेम या कंपाऊंड्सला जर आपण त्याचे रेझोनन्स स्ट्रक्चरमध्ये जर लिहिलं तर काय करणार आहे आपण या ठिकाणी याचे जे आहे डबल बॉन्ड आहे या ठिकाणी डेल्टा मायनस जो आहे तो न लिहिता आपण याच्यामध्ये फ्री रॅडिकल जे आहे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ते दाखवले आहे आणि या ठिकाणी यालाच जर आपण कन्वर्ट केलं आहे इलेक्ट्रॉनच्या फॉर्ममध्ये तर डबल बॉन्ड आपण याच्यावर काय केलं आहे ब्रेक केला आणि हे जे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सिजनवर आपण दाखवले त्यामुळे याच्यामध्ये एक प्रकारे जो आहे रेझोनन्स स्ट्रक्चर फॉर्म झाला की या ठिकाणी ऑक्सिजनवर निगेटिव्ह आणि कार्बनवर पॉझिटिव्ह. सेम ए आणि डी स्ट्रक्चरमध्ये काय मिळत असते तुम्हाला कार्बनवर नेहमी पॉझिटिव्ह चार्ज येणार ऑक्सिजनवर नेहमी निगेटिव्ह आणि इथे जे आहे ऑक्सिजनमध्ये जास्तीत जास्त आपल्याला लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाहायला मिळतात आणि ऑक्सिजनवर जास्तीत जास्त लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट मिळतात कार्बनवर कमी असतात म्हणून कार्बनला आपण इथे पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी म्हणतो आणि इट हॅज द इलेक्ट्रॉन्स डिफिशियंट कारण की त्याची टेंडन्सी इलेक्ट्रॉन डोनेट करण्याची आहे त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स कमी आहे म्हणून तो काय झाला आहे इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहे. इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहे याच्यासाठी त्याला काय पाहिजे असते इलेक्ट्रॉन पाहिजे असते. इलेक्ट्रॉन पाहिण्यासाठी हा काय करेल ॲज अ रिझल्ट ऑफ धिस कार्बन ॲटम इज इलेक्ट्रोफिलिक. आता इलेक्ट्रोफिलिक जे असतात ते पण दोन याच्याने बनलेले असते इलेक्ट्रो म्हणजे इलेक्ट्रॉन आणि फिलिक मीन्स लविंग म्हणजे त्याला इलेक्ट्रॉन जे असतात ते अट्रॅक्ट करतो त्याला इलेक्ट्रॉन जे असते ते पाहिजे असते अँड इट इज ससेप्टिबल टू अटॅक बाय अ न्यूक्लिओफाईल दॅट इज निगेटिव्हली चार्ज. आता या ठिकाणी लक्षात घ्या जो न्यूक्लिओफाईल जो असतो तो निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल असतो आणि जो आपला कार्बन असतो तो इलेक्ट्रोफिलिक असतो. इलेक्ट्रोफिलिकमध्ये त्याला जे असतात इलेक्ट्रॉन पाहिजे असतात इलेक्ट्रॉन म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज पार्टिकल असते. कार्बन स्वतः जो आहे तो या ठिकाणी पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल आहे तर तो अट्रॅक्ट कोणाकडे होईल निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकलकडे आणि निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल म्हणजे ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स असते आणि निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल इथे म्हणजेच न्यूक्लिओफाईल की ज्याच्यामध्ये निगेटिव्ह चार्ज असते अशाकडे त्याचीवाली जी अट्रॅक्शनची जी टेंडन्सी आहे ती या ठिकाणी वाढणार आहे म्हणून इथे म्हटलं आहे आणि इट इज ससेप्टिबल टू अटॅक बाय अ न्यूक्लिओफाईल दॅट इज निगेटिव्हली चार्ज. नेक्स्ट आहे आपली इथे प्रॉपर्टीज रिॲक्टिव्हिटी ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. अल्डिहाइड्स जे असतात आणि कीटोन्स असतात त्याची रिॲक्टिव्हिटी आपल्याला कशा प्रकारे मिळत असते. द रिॲक्टिव्हिटी ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स is due to the polarity of carbonyl group which results in the electrophilicity of the carbon. म्हणजे अल्डिहाइड्स आणि कीटोन्समध्ये जे कार्बोनिल ग्रुप आहे कार्बोनिल ग्रुप म्हणजे इथे आपण म्हणू शकतो C डबल बॉन्ड O की एक पॉझिटिव्ह आहे कार्बन ऑक्सिजन निगेटिव्ह आहे पोलॅरिटी आहे आणि या पोलॅरिटीमुळे आपल्याला याच्यामध्ये जे असते रिॲक्टिव्हिटी पाहायला मिळत असते. In general, aldehydes are the more reactive than ketones toward the nucleophilic attack. न्यूक्लिओफाईल्समध्ये जे आपण निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स म्हणू शकतो की त्याच्यामध्ये अल्डिहाइडची जास्त रिॲक्टिव्हिटी असते कीटोनची त्या कंपॅरिझनमध्ये कमी असते आणि हे आपण एक एक्सप्लेन करणार आहोत दोन इफेक्ट्सद्वारे. पहिला इफेक्ट्स आहे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आणि सेकंड इफेक्ट आहे स्टेरिक इफेक्ट. तर आता ते काय आहे आपण स्टडी करणार आहोत इन डिटेल. फर्स्ट आहे इन्फ्लुएन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. आता इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो आहे तो कशा प्रकारे अल्डिहाइड किंवा कीटोन्सवर अफेक्ट करतो ते पाहणार आहोत. अल्किल ग्रुप हॅव द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट. आता त्यांनी सांगितलं की जो अल्किल ग्रुप आहे जसं फॉर एक्झाम्पल आपण अल्किल ग्रुप म्हणजे R किंवा जे CH3 म्हटलं त्याला काय असते इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट I प्लसने आपण त्याला दाखवत असतो. कीटोन. आता कीटोनचा जनरल फॉर्म्युला आहे RC डबल बॉन्ड OR म्हणजे त्याच्यामध्ये एकही हायड्रोजन ॲटम जो असतो तो फ्री राहत नाही. दोन्ही अल्किल ग्रुप कीटोनमध्ये प्रेझेंट असतात.
इट हॅज द 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्किल ग्रुप्स. म्हणजे याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं आहे की कीटोनमध्ये दोन्ही डोनेटिंग अल्किल ग्रुप्स असतात विच इज बॉन्डेड टू द कार्बन अँड कार्बन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग इट्स पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी अँड इलेक्ट्रोफिलिसिटी. आता यांनी सांगितलं, एक मिनटं मी इथे तुम्हाला जे स्ट्रक्चर आहे त्याच्याने दाखवत असते. हा झाला कीटोनचा स्ट्रक्चर RC++OR. आता याच्यामध्ये त्यांनी काय म्हटलं आहे, दोन्ही जे आहे ते अल्किल ग्रुप्स असतात. दोन्ही एकसाथ जे असतात याच्यामध्ये काय करत असतात, त्याच्यामध्ये जे आपण म्हणू शकतो की सेम त्याला पुल करत असतात आणि त्याच्यामुळे काय होत असते, याचा इफेक्ट जो असतो तो कमी होत असतो ॲज कम्पेअर टू द अल्डिहाइड्स. In contrast, aldehydes have the only one electron donating groups bonded to the carbonyl carbon. This makes aldehydes as the more electrophilic than the ketones. म्हणजे अल्डिहाइडचा जो आपण स्ट्रक्चर आता पाहिला RC++OH, तर त्याच्यामध्ये फक्त एकच जे आपण म्हणू शकलो की अल्किल ग्रुप्स असतो आणि एकच अल्किल ग्रुप असल्यामुळे तो इझिली जे असते दुसऱ्यासोबत अट्रॅक्ट होऊ शकतात, त्याच्यामध्ये रिॲक्ट होऊ शकतात. पण याच्यामध्ये जे असते 2 कार्बन असतात, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स असतात, त्यामुळे त्याचा इफेक्ट जो असतो तो इथे या ठिकाणी डिक्रीज झाला आहे. आता फर्स्ट जो होता तो इफेक्ट होता आपण या ठिकाणी पाहिला आहे तो इन्फ्लुएन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. कसा आहे तो डायग्राममध्ये पाहिला. सेकंड इफेक्ट आहे जो ज्याला आपण म्हटलं आहे स्टेरिक इफेक्ट्स. नाव टू बल्की अल्किल ग्रुप्स, म्हणजे दोन्ही बल्की अल्किल ग्रुप्स जे असतात ते कीटोन्समध्ये कम्स इन द वे ऑफ इनकमिंग न्यूक्लिओफाईल. आता याच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकतात इथे पण एक बल्की ग्रुप्स आहे कीटोन्समध्ये, इथे पण अल्डिहाइड्समध्ये इथे जरी एक अल्किल ग्रुप्स बल्की असला पण इथे जो आहे एक जो H जो आहे तो सिम्पल ग्रुप प्रेझेंट आहे. दिस इज कॉल्ड द स्टेरिक हिंडन्स टू द न्यूक्लिओफाईल अटॅक. आणि दोन्ही जर बल्की ग्रुप एकसाथ इथे इनकमिंग न्यूक्लिओफाईल्सवर आले त्यामुळे इथे काय झालं आहे, स्टेरिक हिंडन्स जो आहे तो तयार झालेला आहे. ऑन द अदर हँड न्यूक्लिओफाईल कॅन इझिली अटॅक बाय द कार्बोनिल कार्बन in aldehyde because it has only one alkyl group and is less crowded or sterically less hindered. पण जर आपण अल्डिहाइडचं कंपॅरिझन केलं तर तिथे एक अल्किल ग्रुप आहे पण दुसरं जे आहे ते हायड्रोजन जो आहे तो रिमेनिंग आहे, त्यामुळे ते जे असतात लेस हिंडर्ड असतात स्टेरिकली. हेन्स अल्डिहाइड्स आर मोर इझिली अटॅक बाय द न्यूक्लिओफाईल. म्हणजेच इन शॉर्ट ज्यावर आपण अल्डिहाइड आणि कीटोनचं कंपॅरिझन केलं दोघांमध्ये कार्बोनिल ग्रुप जो आहे तो सेम आहे. कार्बोनिल ग्रुप सेम आहे म्हणजे ऑक्सिजन हॅज द डेल्टा निगेटिव्ह, कार्बन हॅज द डेल पॉझिटिव्ह. पण कीटोनमध्ये दोन्ही जे आहे ते बल्की ग्रुप आहे. एक R इकडनं इथे याला जे असतं पुश करणार, दुसरा R इकडनं करणार. बट इन केस ऑफ अल्डिहाइड इथे फक्त एकच बल्की ग्रुप आहे, दुसरा जो आहे तो फ्री आहे. त्यामुळे रिॲक्टिव्हिटी जे असते ते अल्डिहाइडली इझिली दाखवत असते, कीटोन इझिली दाखवणार नाही. कीटोनची रिॲक्टिव्हिटी ॲज कम्पेअर टू अल्डिहाइड जे आहे ते या ठिकाणी कमी आहे. So student, in this way today we have studied about the various physical properties of aldehydes and ketones like their physical state, boiling points, their solubility and so on. I hope all of you it understand very well. Thank you.